ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत् ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 11 16 ശ്ലോകം മുതൽക്ക് അനേക ബഹൂദര വക്ത്ര നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്ത്വതവാധിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപാം അനേക ബാഹൂദര വക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാധിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അനേകബാഹൂദരവക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. സുജയ് പ്രഭു. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अनेक बहुदार वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नानान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। माताजी. अनेकबहुधारवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तां न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा. Very good. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many, many arms, bellies, mouths and eyes, expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle and no beginning. വിരാട് രൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ അന്താളിച്ച് നിൽക്കാണ്. ഇത് എവിടെ തുടങ്ങുന്നു, എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു, എത്ര കൈകളാണ്, എത്ര കാലുകളാണ്, എത്ര വായകളാണ്, എത്ര ഉദരങ്ങളാണ്, ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. എവിടെ തുടങ്ങുന്നു അതിന് ലിമിറ്റ് അനന്തമാണ്. ബിഗിനിങ്ങും ഇല്ല, ആദ്യമില്ല, മധ്യമില്ല, അന്ത്യവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഐ സി ഇൻ യു നോ എൻഡ്, നോ മിഡിൽ ആൻഡ് നോ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശ്വരൂപത്തിന് എത്ര ശരീരത്തിൽ എത്ര അംഗങ്ങളാണുള്ളത്, എത്ര കണ്ണുകളാണ്, എത്ര ഉദരങ്ങളാണ്, എത്ര വായകളാണ്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും അനന്തമായിട്ട് പരന്നു കിടന്ന വിശ്വം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിനെ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. So Krishna is the supreme personality of Godhead and is unlimited. Thus, through him, everything could be seen. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ആ ഒരു
ദിവ്യ ചക്ഷു ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുമില്ല. ഭഗവാൻ ആർക്കാണോ ഈ കഴിവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ളത്, വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡെമിഗോഡ്സിന് കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രം അപ്പർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. So Krishna is supreme personality of Godhead and is unlimited. Thus, through him, everything could be seen. Kiritinam gadinam chakrinam cha tejo rasim sarvato deeptimantam pasyamitvam durnirishyam samantad deeptanalarka dyutam aprameyam Kiritinam gadinam chakrinam cha tejo rasim sarvato deeptimandam pasyamitvam durniriksham samantad deeptanalarka dyutam aprameyam. Hare Krishna. Mataji. ഭയങ്കര ശ്ലോകങ്ങളാണല്ലോ പ്രഭുജി. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് മൊത്തം ആ ടൈപ്പ്. വേറെ ശ്ലോകം. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കദ്യുദിത പ്രമേയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരീടിനാം ഗടിനാം ചക്രിനാം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമാന്താത് ദീപ്താനലാർക്കാദ്യുതിം അപ്രമേയം. സുജയ് പ്രഭു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ദണ്ഡവത് പ്രണാം. Translation: Your form is difficult to see because of its glaring effulgence spreading on all sides like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere adorned with various crowns, clubs and discs. Hare Krishna Prabhu. മലയാളത്തിൽ കൂടി വായിച്ചോളൂ മാജി. പ്രഭു ശ്ലോകം മലയാളം ശ്ലോകം പോലെ തന്നെയാണ്. ആളി കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഹരീഷ്. Your form is difficult to see because of its glaring effulgence spreading on all sides like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere adorned with various crowns, clubs and discs. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എഫൾജൻസ്, തേജസ്, അപ്രഭ എവിടെ നോക്കിയാലും വേരിയസ് ക്രൗൺസും ക്ലബ്സും ഡിസ്കും. അപ്പോൾ എത്ര കൈകളുണ്ട് വെച്ചാൽ അത്ര ആയുധങ്ങളുമാണല്ലോ അല്ലേ? ശംഖചക്ര ഗദാപത്മ. എത്ര ശിരസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കിരീടങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും എന്താണ് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല. മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കാണാനുള്ളൊരു ആ ഒരു ശക്തി വേണ്ടതാണ്. നമുക്കത് കാണില്ല, നമ്മളുടെ ഈ മാംസചക്ഷു കൊണ്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ആ ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷു കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ആ ഒരു വിഷനിൽ ഒതുങ്ങണ്ടേ ഇത്രയും ഇത്. ആ ഒരു വർണ്ണന വലിയ ഇതന്നെ, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്ര തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും ക്ലബ്സും ഡിസ്കും ക്രൗൺസും എല്ലാം എത്ര കൈകളാണ്, എത്ര ഉദരങ്ങളാണ്, എത്ര കാലുകളാണ്, എത്ര കണ്ണുകളാണ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് ചുരുക്കത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ആ വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം അല്ലേ? ത്വമക്ഷരം പരമം വിദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വാസ്യ പരം നിധാനം ത്വം അവ്യയ ശാശ്വതധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ത്വമക്ഷരം പരമം വിദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വം അവ്യയ ശാശ്വതധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബബിത മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വം അക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വം അസ്യ വിശ്വാസ്യ പരം നിധാനം ത്വം അവ്യാഹ സസ്വതാ ധർമ്മ ഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. സിമി മാതാജി. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वास्य परं निधानं त्वम् अव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. ഓക്കെ, അർച്ചന മാതാജി എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കും. മലയാളത്തിലാണോ പ്രഭുജി? കുഴപ്പമില്ല, വായിച്ചോളൂ. മലയാളം വായിക്കണോ? വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കണോന്ന് ചോദിച്ചത്. You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all this universe. Nidhanam, le, basis. അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. Okay, adana vishramastanam. So you are the ultimate resting place of all this universe. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of the eternal religion, the personality of Godhead. That's my opinion. ഇതെല്ലാം കണ്ട ശേഷം അർജുനൻ തന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. എന്താണ്? യു ആർ ദ സുപ്രീം പ്രൈമൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഒറിജിനൽ പേഴ്സൺ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന പോലെ ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ ആദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ. അപ്പൊ അതേ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ആർക്ക്? അർജുനും. ബ്രഹ്മാവ് മെഡിറ്റേഷനിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ധാമനെ കണ്ടു, ഭഗവാനെ കണ്ടു. അതിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് പെർസെപ്ഷനാണ് ഭഗവാൻ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് പെർസെപ്ഷൻ അർജുന് കൊടുത്തു. അവിടെ മെഡിറ്റേഷനിലാണ്. അതേ സെയിം ഒപ്പീനിയനുള്ളത്. അതായത് പ്രൈമൽ, യു ആർ ദ ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, പ്രൈമൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. യു ആർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. You are inexhaustible and you are the oldest. അല്ലേ? പുരാണ എന്താ പറയാ, നവയവനം ച പുരാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? സോ എല്ലാ അഡ്ജക്റ്റീവ്സും എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. യു ആർ ദ മെയിൻറ്റെയിനർ ഓഫ് ദ എറ്റേണൽ റിലിജിയൻ, ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. This is my opinion. Anadhimadhyandamanandaviryam anandabahum shashishuryanetram pashyami tvam deeptahudashavaktam swatejasa vishwamidam tapantam. Anadhimadhyandamanandaviryam anandabahum shashishuryanetram pashyami tvam deeptahudashavaktam स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं. किसमें माताजी? अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्. रूपेश्वरी माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അനാദിമധ്യാന്തമനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. ബബിത മാതാജിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are your eyes. I see you with a blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance.
രൂപേശ്വരി മാതേജി എൻ്റെ മലയാളം കൂടി വായിച്ചോളൂ. ഹരീകൃഷ്ണ പ്രഭു, അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. So you are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. അപ്പോൾ തുടക്കമില്ല, മധ്യമില്ല, അവസാനമില്ല. യു ആർ ദ ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അതുപോലെ ഗ്ലോറി ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളെ ഇവിടെ സൺ ആൻഡ് മൂൺ ആയിട്ടാണ്. സൺ എന്താണ്? വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആണ്, തേജസ് തരും, പ്രഭ തരും, ബ്ലേസിങ് ആണ്. ആൻഡ് മൂൺ എന്താണ്? ശീതളം, അല്ലേ? കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ്. രണ്ടും ഭഗവാൻ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ സണ്ണും മൂണും ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളെ ആണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഐ സി യു വിത്ത് ബ്ലേസിംഗ് ഫയർ കമ്മിങ് ഫോർത്ത് ഫ്രം യുവർ മൗത്ത്, ബേണിംഗ് ദിസ് എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് ബൈ യുവർ ഓൺ റേഡിയൻസ്. അപ്പൊ ആ ബ്ലേസിംഗ് ഫയറിലേക്കാണ് ഇവരെല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം. ടൈം ഈസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ്. അപ്പൊ അർജുനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഈ ബ്ലേസിംഗ് ഫയറിലേക്ക്. അതായത് എല്ലാവർക്കും അവസാനം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ആരും ഇവിടെ നിത്യമായിട്ട് എറ്റേണലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു സൈക്കിള് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുക. ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് 6 opulences ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഏതൊക്കെയാണ് 6 opulences? സ്ട്രെങ്ത്, വെൽത്ത്, ബ്യൂട്ടി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, നോളേജ്, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, യശസ്, അത് പറഞ്ഞ 6 ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ യശസ്സാശ്രിയ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യശൈവ ഷണ്ണം ഭക ഇതീം ഗണം. ഓക്കെ, അത് ഓർത്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ 6 എന്നാണ് പറയുന്നത്. There is no limit to the extent of 6 opulences of the Supreme Personality of 100% full, everything in full, all the opulences, Aishwaryangal. Here and in many other places there is repetition. But according to the scriptures, repetition of the glories of Krishna is not a literary weakness. എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ട് പല സ്ഥലത്തും ഇത് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഓപ്പുലൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രപ്രകാരം റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോറി, കീർത്തി, ഭഗവാന്റെ എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാന്റെ കീർത്തി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും അത് ലിറ്റററി വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഹിസ് ഗ്ലോറി ഓൺലി. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ റിഡൻഡന്റ് ആവുമല്ലോ, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ കീർത്തി, ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറീസ് കൂടുകയുള്ളൂ. റിഡൻഡൻസി അവിടെ വരുന്നില്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, repetition of the glories of Krishna is not a literary weakness. So it is said that at a time of bewilderment or wonder or of great ecstasy, statements are repeated over and over. That's not a flow. അങ്ങനെ അത്ഭുതം നമുക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ഫ്ലോ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എസ്പെഷ്യലി ലിറ്റററി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അറിയാം, അല്ലെ? അവർക്കറിയാം അത് എങ്ങനെയാണത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി എംഫസൈസ്, അതിന് ഒരു എംഫസൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗ്ലോറിഫൈ, കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ലിറ്റററി ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലിറ്റററി വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ദ്യാവപൃഥ്വയോരിദം അന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയേകേന ദിശശ്ച സർവാം ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥീതം മഹാത്മാൻ.
द्वाया पृथिव्योर् इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वे दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान्. हरे कृष्णा. ओके, सिमी माताजी. द्याव्या पृथ्व्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यातीतं महात्मन्. रूपेश्वरी माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितिं महात्मन्. ओके, कविता माताजी. Hare Krishna Prabhu. Dyava prithvor idam antaram hi vyaptam tvaikena dishascha sarvaha drisvatudam rupam ukram tavedam lokatrayam pravyaditam mahatman. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അർച്ചന മാതാജി എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ പ്രഭുജി? ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായാലും ഏതായാലും വേണ്ടില്ല, മലയാളം വായിച്ചോളൂ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമ്യവകാശങ്ങളും സർവ്വദിക് മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. എന്താ മലയാളം വാക്ക്? സമ്പ്രാന്തിയോ? സംഭ്രാന്തി. സംഭ്രാന്തി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അല്ലേ? Although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed. അപ്പൊ അതൊരു ടെറിബിൾ ഫോമാണ്. ആർക്കും ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഫോമല്ലേ, പേടി അല്ലേ, അത്ഭുതം, പേടി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫോമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി പാലറ്റബിൾ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സീ ദാറ്റ് ഫോം. പേടിച്ച് കണ്ണടച്ചു പോകും. ഓ ഗ്രേറ്റ് വൺ, സീയിങ് ദിസ് വണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടെറിബിൾ ഫോം, ഓൾ ദ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റംസ് ആർ പെർട്ടർബ്ഡ്. എല്ലാവരും ആ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, അവർക്ക് സംഭ്രാന്തി തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ദ്വായ പൃഥ്വിയോ, ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെവൻ ആൻഡ് എർത്ത് എന്നാണ്. ആൻഡ് ലോകത്രയം, the 3 worlds, upper, middle and lower planetary system, are significant words in this verse because it appears that not only did Arjuna see this universal form of the Lord, but others in other planetary systems saw it also. Arjuna's seeing of the universal form was not a dream. All whom the Lord endowed with divine vision saw that universal form on the battlefield. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉണ്ട്. Not only Arjuna, all whom the Lord endowed with divine vision. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ പ്രൊപ്പർട്ടില് പ്രഭാതത്തിന് ഭഗവാൻ ആർക്കൊക്കെയാണോ ഈ ദിവ്യചക്ഷു കൊടുത്ത് അവർക്ക് കണ്ടിട്ട്, അത് മാത്രമല്ല അതർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും, എസ്പെഷ്യലി അപ്പർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലേ, നമ്മുടെ ആൻഡ് ലോകത്രയം, the three words are significant. Chapters not only did Arjuna see the universal form of the Lord, but others in other planetary system saw it also. അവരും അതാണ് ഇവിടെ ലോകത്രയം എന്നുള്ള ആ ഇതിന്റെ വാക്കിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രഭാത പർപ്പുണ്ട് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അർജുനൻ കണ്ടു, പിന്നെ ആരാ കണ്ടത് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ? അർജുനൻ അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കരുണമൂലം ദ്രവ്യദർശി സൃഷ്ടിച്ചവരെല്ലാം. അതല്ല, അത് ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പേരെടുത്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അർജുനനും പിന്നെ സഞ്ജയൻ. യെസ്, സഞ്ജയൻ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരും, പിന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ വി ഡോണ്ട് നോ ഹു ആർ ദേ.
അതർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനും ആൾക്കാർക്ക് ഡെമിഗോഡ്സിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈവൺ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണോ കൃപാകടാക്ഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ദിവ്യചക്ഷു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അവർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലും കുറെ പേർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്രഭുജി? അതന്നെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓൾ ഹൂം ദ ലോർഡ് എൻഡോർഡ് വിത്ത് ഡിവൈൻ മിഷൻ സോ ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം ഓൺ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. ചിലപ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹർ, ദ്രോണാചാര്യ, ഇങ്ങനെയുള്ള സെലക്ടഡ് ഫ്യൂ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അനുമാനിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിശ്ചലമായി അങ്ങനെ എന്തോ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മുടെ സീരിയലിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ടൈം വാസ് ഫ്രോസൺ ദാറ്റ് ടൈം അല്ലേ? ആ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സീരിയലിൽ കാണിക്കുന്ന ടൈം ഇസ് ഫ്രോസൺ. ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ സംവാദം ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻ. പക്ഷെ എന്തായാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് കാണാനുള്ള ആ ഒരു കൃപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തമായ, എസ്പെഷ്യലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഓൾ. അമീഹി ത്വം സുരസംഗ വിശന്തി കേചിത് ഭീത പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തീതി ഉക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഗ സുവന്തി ത്വം സ്തുതിഭിഃ പുഷ്കലാഭിः. അമീഹി ത്വം സുരസംഘ വിശന്തി കേചിത് ഭീത പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തീതി ഉക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘ സുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭിഃ പുഷ്കലാഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സുജയ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമീഹി ത്വം സൂരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രജന്യോ ഗ്രന്ഥി സ്വസ്തീതി ഉക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്ഥവന്തി ത്വം സ്തുതിഭിഃ പുഷ്കലാഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിമി മാതാജി. അമീഹി ത്വാം സുരസംഘവിശന്തി കേചിദ്ഭീതാ പ്രാഞ്ജാലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിതി ഉക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭിഃ പുഷ്കലാഭിः. രൂപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അമേഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രാജ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തി ത്വക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭിഃ പുഷ്കലാഭിः. Very good. Okay, Babita Mataji, translation. All the host of demigods are surrounding before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with the folded hands. Host of the great sages and perfected beings, crying, all peace, are praying to you by singing the Vedic hymns. Very good. Okay, and Malayalam കൂടി വായിച്ചോളൂ അർച്ചന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്നു നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. Very good. All the hosts of demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfected beings, crying all peace, are praying to you by singing the Vedic hymns. എന്താണ് എല്ലാ ഡെമിഗോഡ്സും ദേവീദേവന്മാരും ഭഗവാനെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു, സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അവരെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ? സം ഓഫ് ദം വെരി മച്ച് അഫ്രൈഡ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് പേടി, are offering prayers with folded hands. And sages and perfected beings ശാന്തിയും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? By chanting the Vedic hymns. The demigods in all the planetary systems
feared the terrific manifestation of the universal form and its glaring effulgence and so prayed for protection. ഇത് കാണുമ്പോൾ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫ്യൂച്ചർ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം. ടൈം ഈസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ലേ? ഇവരെല്ലാം ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അർജുന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പേടിക്കണ്ട, വെദർ യു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ വാർ ഓർ നോട്ട്, ടൈം വിൽ കിൽ ദം, ടൈം വിൽ കൺസ്യൂം ദം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ദ ഡൂവർ. അർജുന, നീയാണ് ഇതിന്റെ കർത്ത എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എല്ലാം എൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ അതനുസരിച്ച് അതാത് സമയത്ത് നടക്കും. അപ്പൊ അത് മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. അതുകൊണ്ടൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരരുത്. അർജുനൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇത് ഞാൻ കാരണമാണ് ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടത്, ഇത് ഞാനാണ് ഇതിന്റെ നിമിത്തം എന്ന് ഇല്ല. ഇതിന് കാരണം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും കൈകൂപ്പി വേദ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കും. ശാന്തി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേജസ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. കാരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടി തോന്നുന്ന ഒരു ടെറിഫിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം. രുദ്രാദിത്യവസവോ യച സാധ്യാ വിശ്വേശ്വിനോ മാരുതസ് ചോസ്മപാശ്ചാം ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധസംഗാ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതശ്ചൈവ സർവേ. രുദ്രാദിത്യാ വസോ യേ സാധ്യാ വിശ്വേശ്വിനോ മരുതസ് ചോസ്മപശ്ചാം ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധസംഗാ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതശ്ചൈവ സർവേ. രൂപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രുദ്രാദിത്യാ വസവോ യേ ച സാധ്യാ വിശ്വാശിനൗ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ചാം ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധസംഘാ വീക്ഷന്തേ ത്വം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेसिनौ मारुतश्चोस्मपाश्चा गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे. Sujay Prabhu translation. Hare Krishna Prabhu. All the various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Vishvedavas, the two Ashwini Ashwini, the Maruts, the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, and the perfected demigods are beholding you in wonder. Hare Krishna Prabhu. ഹരിബോൾ. മലയാളത്തില് അർച്ചന മാതാജി. ഹരി കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങേ നോക്കുന്നു. All the various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Vishwadevas, the two Ashvis, the Maruts, the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, Asuras, and the perfected demigods are beholding you in wonder. എല്ലാവരും എല്ലാ ഹയർ റെൽമിലുള്ള ഡെനിസൻസ്. ഓക്കെ, ലോർഡ് ശിവന്റെ 11 രുദ്രാസ്, ഓക്കെ, എത്ര 12 ആദിത്യാസ്, അഷ്ടവസൂസ്, സാധ്യാസ്, വിശ്വദേവാസ്, 2 അശ്വിനി കുമാരാസ്. എത്ര മരുതകളാണുള്ളത്? 48 ഓർമ്മയുണ്ടോ? എത്ര മരുത്തുകളാണ്?
മരുതന്മാർ എത്രയാണ് ചോദിക്കുക? മരുത്ത് മരുത്തുക്കുള എത്ര 10 40 സംതിങ് അല്ലേ? ഓർമ്മയില്ല. എനിവേ ഇവരെല്ലാം ആൻഡ് ഫോർ ഫാദേഴ്സ്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവാസ്, യക്ഷാസ്, അസുരാസ്, ഇവരെല്ലാം ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റഡ് ഡെമിഗോഡ്സ് ആർ ബിഹോൾഡിംഗ് യുവർ മദർ. എല്ലാവരും ആശ്ചര്യമായിട്ട് അത്ഭുതമായിട്ട് നോക്കിക്കാണാണ് ഈ വിരാട് രൂപത്തിന്. ഓക്കെ, രൂപം മഹത്തേ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയ ബട്ട് ദേ ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി സൈറ്റഡ് ആസ് 49. 49 ശരിയാണ്, 49. രൂപം മഹത്തേ ബഹുവക്ത്രനേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബഹോരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥീതാസ്തഥാഹം. രൂപം മഹത്തേ ബഹുവക്ത്രനേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബഹോരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥീതാസ്തഥാഹം. രൂപേശ്വരി മാതാജി 49. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രൂപം മഹത്തേ ബഹുവക്ത്രനേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരൂപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥിതാസ്തഥാഹം. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സിമി മാതാജി. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरुपातं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यतीतास्तथाहम्. അർച്ചന മാതാജിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാബാഹു, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേക മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യ ഭീകര ദ്രംഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. O mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form with its many faces, eyes, arms, thighs, legs, and bellies, and your many terrible teeth, and as they are disturbed, so am I. ധാരാ പറയുന്നത് അർജുനല്ലേ? Yes. All the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form with its many faces, eyes. ഇത് നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കണ്ണുകളെ, കൈകളെ, കാലുകളെ, ഉദരങ്ങളല്ലേ. So repetition is not a flaw. Okay. So with its many faces, eyes, arms, thighs, legs, and bellies, and your many terrible teeth, and as they are disturbed, so നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം തോന്നുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. അതാണ് ഇവിടെ. അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമാണ് കാണുന്നത്. എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമാണ്. ടെറിബിൾ, ഹൊറിബിൾ, കാസ്റ്റ്ലി, എല്ലാം അങ്ങനത്തെ രൂപമാണ്. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യത്യാനനം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥീതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി സമം ച വിഷ്ണു. നഭസ്പൃശാം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യത്യാനനാം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥീതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി സമം ച വിഷ്ണു. സിമി മാതാജി. नाभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यत्याननां दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतीतान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु.
രൂപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാത്യാനനം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. ട്രാൻസ്ലേഷൻ സുജയ് പ്രഭു. Hare Krishna Prabhu. Krishna. O all-pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths and your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. Hare Krishna Prabhu. Very good. Okay, ബബിത മാതാജി മലയാളത്തിൽ, അർച്ചന മാതാജി മലയാളത്തിൽ വായിക്കും. അല്ലയോ സർവ്വവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേകം വികീരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യതയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലിതനെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. Very good. All pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouth and your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഈ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ആശ്ചര്യചകിതമായിട്ടുള്ള ഈ വിരാട് രൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനന് തൻ്റെ സമനില തെറ്റി. അത് ആ സ്റ്റെഡിനെസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, അതേപോലെ ഈക്വിലിബ്രിയം അത് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈസ് ടോട്ടലി പെർട്ടർബ്ഡ്. ദംഷ്ട്രകരാലാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ദംഷ്ട്രകരാലാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കലാനല സന്നിഭാനി സോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ബബിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാതരാലാനി ച നീ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കലാനാല സന്നിഭവാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലാഭേ ച ശർമ്മ പ്രസാദി ദേവേശ ജഗാന്നിവാസ. രൂപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി വായിച്ചോളൂ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. Haribol. O Lord of Lords, O refuge of the birds, please be gracious to me. I cannot keep my balance seeing this, your blazing death-like faces and awful teeth. In all directions, I am bewildered. വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ ആ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന വിഷൻ, ഓക്കെ, ആ വിരാട് രൂപം കണ്ടിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ആ ഇക്കിന് വടികൾ ബാലൻസ് അല്ലേ, ഐ കനോട്ട് കീപ് മൈ ബാലൻസ് സീയിങ് ദിസ് യുവർ ബ്ലേസിംഗ് ഡെത്ത് ലൈക്ക് ഫേസസ് ആൻഡ് ഓഫുൾ ടീത്ത്. ദംഷ്ട്രങ്ങള് അല്ലെ അവിടെ പേര് അല്ലേ, എന്റെ സമനില തെറ്റുന്നു പ്രഭുജി. ദംഷ്ട്രങ്ങള് പേടി, അത് അങ്ങനത്തെ ആ ഫേസിലുള്ള ദംഷ്ട്രങ്ങള് കണ്ടിട്ടും ഡെത്ത് ലൈക്ക് ഫേസസ് കണ്ടിട്ടും അതും എന്താണ്, ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഐ എം ബിവിൽഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും ആ ടോട്ടലി ആ സമനില തെറ്റും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ആ വിരാട് രൂപത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വർണ്ണിക്കാണ്. അത് കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അർജുനൻ പലതവണ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. 26 and 27. അമീചത്വം ദ്രാക്ഷരാസ്
दाशराष्ट्रस्य पुत्रा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनि पालसङ्घै भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरभियोधमुख्ये भक्तानि ते त्वरमानविशन्ति दंष्ट्रकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमागे अमे च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनि पालसङ्घे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरभियोधमुख्ये भक्तानि ते त्वरमान विशन्ति दंष्ट्रकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमङ्गै. हरे कृष्ण. रूपश्री माताजी. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरभियोधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणो विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्नो दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै. Very good. Okay. Archana Mataji and translation. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്കളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞ് അരയുന്നു. Very good. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ all the sons of Dhritarashtra along with their allied kings and Bhishma, Drona, Karna and our chief soldiers also are rushing into your fearful mouths, and some I see trapped with heads smashed between your teeth. എല്ലാവരും മന്ത്രം അതായത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. One second. All the sons of Dhritarashtra along with their allied kings and Bhishma, Drona, Karna and our chief soldiers also are rushing into your fearful mouths, and some I see trapped with heads smashed between your teeth. എല്ലാവരും അന്ത്യം അവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പേടിക്കണ്ട, ഓക്കെ, ധൈര്യമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ. You are only an instrument in my hands എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. So in a previous verse, the Lord promised to show Arjuna things he would be very interested in seeing. Now Arjuna sees that the leaders of the opposite party, Bhishma, Drona, Karna and all the sons of Dhritarashtra and their soldiers and Arjuna's own soldiers are all being annihilated. എല്ലാവരും മതിക്കപ്പെടും. ഓക്കെ, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ആൾക്കാരല്ല, സ്വന്തം സൈഡിലെ ആൾക്കാർ, they are getting annihilated. This is an indication that after the death of nearly all the persons assembled at Kurukshetra, Arjuna will emerge victorious. അപ്പോൾ അർജുനന് വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ കൂടെ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. It is also mentioned here that Bhishma, who is supposed to be unconquerable, will also be smashed
So also Karna. Not only will the great warriors of the other party like Bhishma be smashed, but some of the great warriors of Arjuna's side also. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, സോൾജേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഗ്രേറ്റ് വാരിയേഴ്സ് മാത്രമല്ല, സ്വന്തം സൈഡിലെ ആൾക്കാരും അതിൽ നശിക്കപ്പെടും, വധിക്കപ്പെടും. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചുരുക്കത്തിൽ കൗരന്മാർ കംപ്ലീറ്റ് പോവും. അപ്പോൾ ആർക്കായിരിക്കും വിജയം? തീർച്ചയായിട്ടും അർജുനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പേടിക്കേണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഭഗവാൻ ഈ വിരാട് രൂപത്തിലൂടെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെ? മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവന് ഇഷാര കാട്ടിയെ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 11th ശ്ലോകങ്ങൾ കുറച്ച് കടുകട്ടിയാണ്, പക്ഷെ എല്ലാം വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഒരു വർണ്ണനയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് 28. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. दाय गो प्रेमानंदे हरि हरि।